کرتی ہوں کہ میں مسلم پاڑا محلہ نہ جاؤں کیونکہ وہ آنکھ سے ہی بلاत्कार کر دیتے ہیں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، بس جہاں رہیں خوش رہیں. اب آپ کا خیال کریں گے ماں باپ کے ساتھ. آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے برقع فارمنگ. بھیانکر برو کالنگ گیمنگ عورت تمہاری کھیتی. دیکھتے اس ویڈیو میں کیا ہے. 99% میرے سرکل جو ہوتے ہیں وہ ہندو ہیں بٹ آئی آلویز فیل سیکیور. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں مسلم پاڑا محلہ نہ جاؤں کیونکہ وہ آنکھ سے ہی بلاत्कार کر دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ نکاح کرو، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 اور 4 سے نکاح کرو. کیسے کر لوں وہ دلیل یہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت میں عقل مرد سے نسبتاً کم رکھی ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ لہذا کوئی آپ کو نیک عورت ملتی ہے، ایک ملے اس کو بھی پہ بھی قبضہ کرو، دوسری ملے اس پہ بھی قبضہ کرو، تیسری ملے اس پہ بھی قبضہ کرو، چوتھی ملے اس پہ بھی. یہ ہوسی لوگ ہیں، سچ کہہ رہی ہوں، ان کو مطلب ہوس دکھتا ہے. بھائی مارو مجھے مارو. ہاں خوش ہو جاؤ. آپ لوگ مسلمان مہیلاؤں کو کھیت بولتے ہیں. کیا آپ لوگ مسلمان مہیلاؤں کو کھیت بولتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأْتُمْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. جاؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ. عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں. مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے. میرے کو جانا پڑے گا، میرے کو جانا پڑے گا، میرے کو جانا. پیاری سمجھ گئی. آدمی تو عورت کو مشین سمجھ رہا کہ بچہ پیدا کرا جائے. کہہ رہے کہ آدمی جو ہے وہ عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی سمجھ رہا ہے نا آدمی تو عورت کو. یہ تو ہوگا. یہ کوئی ہے. یہ کوئی گانا ہے. میں نہیں بتاؤں گا. ابھی بتا ہے بھائی، ابھی بتا ہے. کیونکہ چاچی اور مامی سے آپ کا رشتہ صرف ٹیمپرری رکا ہوا ہے کیونکہ وہ چاچا کے نکاح میں اور ماما کے نکاح میں. اگر چاچا طلاق دے دے شادی ہو سکتی ہے اس، ماموں طلاق دے تو شادی ہو سکتی ہے. میرے بھائی نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی. اس عورت کو پہلے والے شوہر سے ایک بیٹی ہے. اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ان کا دماغ گھوم پھر کر کے آ جاتا ہے ٹھڑک پر. اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے. بڑا جو بچہ ہے. اور جیسے آپ اپنی چاچا کی لڑکی تو کزن ہوئی نا آپ کی، کزن. تو آپ تو بہن بن گئے. کیوں؟ بہن سے شادی کر لیا آپ. لیکن ایک ماں جی میری ماں ہے، اس کا تو دودھ نہیں پیا نا اس نے. بات تو صحیح ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے. دوستو غضب. اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوال تو بنتا ہی ہے کہ ایک مرد ہے جو 80 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا ہے، عورت تو 45 اور 50 کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہے. اب اسے ضرورت ہے کسی بیوی، یا تو ان سب کو طلاق دے اور یا چوتھی شادی کرے، تیسری شادی کرے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ طلاق دے دو. اسلام یہ کہتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرو. کیا بولا تو نے؟ اسلام یہ کہتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرو. اچھا مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟
सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम जी जनाब, क्या बचता है कुछ कहने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नॉलेज का फुकदान, नॉलेज की कमी, और कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया है, चीज़ों को जो कि इस्लाम में मौजूद हैं, जिनके लिए अल्फाज ही मुझे लगता है कि उन्होंने गलत चुने कि आपकी खेती है। देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करने से अगला बंदा क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या मतलब है कि एक बंदे का एक माइंड बनेगा कि यार आप किस तरह से एक औरत के लिए ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान की रिस्पेक्ट है, बल्कि जानवरों तक की रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, एक उनका एहतराम है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ कि अपने हिसाब से, अपने तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को मरोड़ तरोड़ के रख दिया है, जिससे देखिए मज़हब है, तकरीबन 99.9% जो है वो मर्द बैठे हुए हैं मज़हब के ऊपर। मज़हब की एक कुर्सी है, मज़हब की एक ठेकेदारी है, मज़हब की एक चेयर है, तो उसके ऊपर सारा मर्द बैठा हुआ है। अब मर्द ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को मरोड़ तरोड़ के अपने मफाद के लिए पेश किया गया है कि आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। इस्लाम में 4 शादियाँ की इजाज़त है, लेकिन आप ये देखो कि वो किस वक्त 4 शादियों की इजाज़त थी, किस वक्त 4 शादियाँ ज़रूरी थी, कि जब इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम मज़हब ही मतलब है कि फैल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो उस वक्त मज़हब को बढ़ाने के लिए बताते हैं कि शादियों की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश थी। फिर बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र होते थे, 3-3, 4-4 मंथ के सफ़र होते थे। उस दौरान एक शख्स कहीं भी जाता है तो वहाँ पर भी शादी कर सकता है। लेकिन अब उस चीज़ को लेकर आपके वसाइल आपको इजाज़त ना दें, आपकी जेब में पैसे ना हों, आप किसी को उसके हक़ पूरा अदा ना कर सकते हों, तो आप 4 शादियों वाला चक्कर तो आपके जहन में है, लेकिन आप उसके साथ साथ जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी जो शर्तें हैं, या जो उसकी जो मसाइल हैं, क्या वो पता है? क्या आपकी एक शादी हो चुकी है? क्या आप उसके साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हो? क्या आप उसको संभाल पा रहे हो? सबसे पहले तो आप ये देखना, हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 शादियों की इजाज़त है, 4 शादियों की इजाज़त है, बस इतना पता है। और दूसरी चीज़ ये है, लफ्ज़ में मैं तो इसके ख़िलाफ़ बात करूँगा कि लफ्ज़ खेती जो है ये यूज़ नहीं होना चाहिए था, कि यानी कि आपकी मलकियत है, या वो आपकी मलकियत है, आप उसके मालिक हो, तो इस तरीके से एक चीज़ बनती है। आपकी खेती है तो मतलब आप खुद तसव्वुर करें कि आपने उसको ज़मीन के बराबर ला के खड़ा कर दिया, और आप उसमें कि जैसे भी जाएँ खेती में, कुछ लोगों ने कहा है घुस जाएँ खेती में, कहीं से भी जाएँ घुस जाएँ, तो इस तरह की लफ्ज़ यूज़ करने से अगला बंदा क्या समझेगा कि यार आप लोग ने एक तरह से, हम लोग पूरी ज़िंदगी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि औरत को इज़्ज़त दी इस्लाम ने, औरत को इज़्ज़त दी। जब इस तरह के लफ्ज़ यूज़ होंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये इज़्ज़त है औरत की, जो आप लोग कहते हैं कि हमने औरत को इज़्ज़त दी है, तो ये रिस्पेक्ट दी है, तो जाहिर सी बात है इस पर भी लोग बात उठाएंगे और मजाक उड़ाएंगे और इस तरह से न्यूज़ बनाएंगी। खैर, मौलानाओं की तो बातें छोड़ दें, मौलानाओं की तो सोच ही छोड़ दें, उनको सिर्फ एक ही सही, इसमें से कोई शक नहीं। अक्सर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, अक्सर लोग, बहुत सारे दोस्त आपस में मिसालें भी देते हैं कि जो जितनी बड़ी दाढ़ी वाला है उतना ही बड़ा चोर है, उतना ही बड़ा सूटखोर है। आपको सच बताऊँ, वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमें इजाज़त है, शायद हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली है तो हमारे लिए तो मसला ही नहीं है, अब हम कुछ भी करते फिरें, जैसे करते फिरें। तो एक तरह से उन्हें शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम तो एक तरह से एक आलाई कौम हो गए। तो खैर बहरहाल इस पर बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये कि लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ बहुत ही दूसरे मायनों में चला जाता है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।